حدثنا ابو رب الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. کدی خلق توبه استلا اقاموا الصلاة و پابندی سره منځو کو او زکات دی ورکو د مشرکانو فخلوا سبیلهم بلا خوشکه د دې مال تا د دې دم تا تعرض مکه وینه هم محفوظه شو مال هم محفوظ شو. د دې مناسبت د کتاب الایمان سره سره یو خبره ده او بین دا چې غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د انعقاد د ترجمه الباب نصر بابي ولی راو دا ضروري خبره. مناسبت د کتاب الایمان سره دا دی جدے کے بعد ثمرات او امور د ایمان ذکر کرے. بعد ثمرات د ایمان یا امور د ایمان ذکر کرے یا اقام الصلاة ایتاء الزکات وغیرہ دے مناسبت د کتاب الایمان سره. بعد امور د ایمان بعد ثمرات د ایمان هذا ذکر کئی امام بخاری او دماغ کی باب سر مناسبت واضح دی. عمر سے بویم چی مکملات دا ایمان ذکر کئی سنکی حیا مکمل دا ایمان و دقننگی پدے کی بعد مکملات دا ایمان ذکر کئی یعنی دا سی وایا امور دا ایمان ثمرات د ایمان او مکملات د ایمان درې واړه وایا. ځکه میوې سره اونه کاملې چې میوه نی اونه ناقصه دي. امور د ایمان ثمرات د ایمان او مکملات د ایمان څنګه حیا مکمله د ایمان ده څنګه حیا مکمله د ایمان ده نو د مخکې سره مناسبت شو او کتاب الایمان سره هم مناسبت شو او غرض واضح شو. غرض سره عد امور د ایمان دی. دا بعض امور چې هغه مکملات دي دا هغه ذکر کوي امام بخاری دا هغه شمیر کوي اورت په مرجعه او کلی چې طاعت پیدا نه رسي نو طاعت پیدا رسي. عد امور د ایمان ترغیب د امور د ایمان رد په مرجعه او غفل موایا چې حصل په 500 کې نشته ولې دا 500 کې اشیاء دي صلات او زکات دي چې هغه موایا دا یو پکې موایا درې واړه موایا دا غلط. اوس بنا شو شرح د ترجمه الباب نه او یو څو اعتراضات دي دا غي جوابونه نو. وان تابوا للمشركان توبوا واستلام واقاموا الصلاه ومنذروا واتوا الزكاه وزكاه ورکو وخلوا سبيلهم. ودې سوال باندې چې دا خو د قران سره معارض شو ظاهرا
वले जगह कुरान हकीम के रब्बुल आलमीन फरमाए कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला यदीनूना दीनल हक़ वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन व हुम साग़िरून। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर अगर खलक चे पाल्लाह पे यौमुल आखिर ईमान न लगे नुक़ातिलु अगीसर जिहाद के वला यदीनूना दीनल हक़ इस्लाम न मानी वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मक्के को हुक्म आम मुशरिकान नाम वर्त मजूसियान नाम वर्त बदलते ज़िक्रो का मिनल लज़ीना ऊतुल किताब तीसरा जिहाद के तरक़े पूरे अत्तायों जो दुनिया जिज़यत अन यदिन के बख़बल्लास जिज़या वरी हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन व हुम साग़िरून जो कौम वगैरह बज़मा बिगवान पे सैदर कुम जन्नत शमशुलिदा ज़िल्लत थे अगर नस न मालूमी कि जिज़या और कई न बे क़त्ल क़िताल माना शो दीन न मालूमी कि जिज़या पकी निश्ता ये तौबा बासी मुन ज़कात शुरू की नो अले प्रेदा अब को तोबे नहीं विस्तरे अमुन ज़कात नवर कई नो ब्या पर जिज़या में दिया माने पर कौज़ा दिल निश्तरे जब तक ये हुक्म दे ये तो वो बसी अमुन शुरू की ज़कात वर की अला प्रेदा अल्ता सवाई अल्ता का जिज़या वर कई ब्या हम खैर दे नुरद्दी नस दायरन दा अगे नस सरा तारुज़ रहा मौलमे मुख्तलिफ तवजीहात के यवदा जो इदा महदा मख के हुक्म दे महमूल दे बमाक़बल द नुज़ूल द आयतुल जिज़या या द हुक्म द जिज़या गुम्बे हुक्म दाओ या बे तौबा व इस्लाम ईमान पे रोड़ो और या बदे वजह रुस्तु नरबिलाला खैर दे कर तौबा नो बसी ईमान यानी नर और किताबुन ईमान रोड़ी ईमान न रोड़ी जिज़या और कई नोम खैर दे नुदा आयत महमूल शो बमाक़बल द नुज़ूल दा हुक्म द जिज़या मक्कनी हुक्म दाओ रुस्त व सरबिया नरमी उशला मक्कनी हुक्म दाओ रुस्त व सरसोशवा नरमी उशला दायो जवाब दक्करंगी रुस्त व हदीस तौरा उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह उदी मुंतज़र दा एतराज़ पर ये हदीस हमने उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलाता व युअतुज़ ज़काता फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका जिदा कारियो को नबिया असमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम असमु मिन्नी दिमाअहुम मालविने बचकला वरद जिज़या कर रखे निश्ता नुदा आयत शो या दा हदीस शो द्वारा महमूल शो बमाक़बल द नुज़ूल द आयत जिज़या उनपे हुक्म दगाओ रुस्त व जिज़या हुक्म ना दे द्वेम जवाब एदा दे कि अगर पहक द अहली किताब हो के दे दा पहक द मुशरिकान हो के दे अगर पहक द अहली किताब हो दे अगर की मिनल लज़ीना ऊतुल किताब दे और दल तक के सोक मुराद दी मुशरिकान मुराद दी उदा कमजोर जवाब दे लका जिज़या का मुशरिक वर कई उम्मे मक्के मजूस दा हजरना
रसूलुल्लाह मुबारक जिजिया बेचतेला हजर यमन के अलाकर दागी मजूस हो जिजिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिजिया माफ कर नदा जवाब कमजोर है दावती जवाब नमा परिंदों न मजबूत करे लगे ये आयत माह के रुस्तु तारीफ वाली उम्म सरदार तारीफ नहीं तजे अगर दीना माह के हिदायत माह के रे और रुस्तु असल जवाब सरे तले इंताबु नमा की आयत नसर में उकसो है اقتلوا المشركين حيث وجدتم لا أستاذ القارئان امتحان كل فيه ما هو تمخيوي جو تجي مخيوي اللي بلاري مشي لا سنسل توبك اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة रमजानियान वे रमजानियान टोले पैसे जो पखतमुन आगे तेरा इराम में मलस्ते ये उठा किना दे अगर कुरान की नहीं रहते लाल لا हमारा दत्ता हकीका cualquiera o tomara nace basta cualquiera que haya وإذا انسلخ الأشهر الحرم وإذا انسلخ الأشهر الحرم أشهر حرم كتير شيء أشهر حرم كتير شيء نقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أنا كذا أكتكي ورتما كي خوتنا نقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نذا كذا وشاهي وإذا السوج قيل من الجود إرادة دي فإذا انسلخ الأشهر الحرم واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بكم زيتنا ستيهم اندر دلور كوا وخذوهم بنساء واحصروهم جیل کے واچوے محاصرتیوں کے بندے کے وقعدوا لهم كل مرصد قبل کی جدوی ستاسو فسوچ کی جدا ملکا ولیشم نیولیشم تاک کے ورتکینے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مذكرة أنت يقتل المشركين دلت سوي حديث في رسول أمرت أن أقاتل الناس ولي منتظر نقول وايو كل جواب دا إذا فقتلوا أو تقاتلوا دوار مراد إعلاد كلمة الله يو خبر تاسو تمام كده دا جهاد مقصد إعلان الكفر نده إعلان كلمة الله تاسو مقصد دا جهاد إعلان دا كافر نده كافران دي ختم شي أو كفر دي ختم شي مقصد دا جهاد إعلان كلمة الله دا إذا إسلام بيرا مجد شي ودا كفر بيرا ملانش الله پاک دا پیغمبر مبارک دا بعثت مقصد سے دے ادا دے کہ
ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إلى الدين حقا فدول دين الغالب والغلبة پدې هم راځي چې کافران ختم کیا دا او غلبه پدې هم راځي چې کوئی جزیه ومني او صلح سره وکړي جزیه ومني چې موږ ټیکس ورکړو او موږ د مکوادات اسلام بیره وچرچو د اسلام لاندې جوړ وخت یا صلح سره وکړي ماده چې لکه حدیبیه کې د مکه مشرکان صلح کړي و چې دا بس موږ صلح کوو ته سموه دې صلح تمام هغه جو هغه خلک د اسلام خلاف په ټول دشمنه کوي نو دې د اسلام بالا دستي ومنه اسلام یو فریق ومنه راغي بالا دستي ومنه نو الحاصل دا د دین مراد څه شي دی لکه وایا د قتل د نه مراد څه دی مراد دی مولانا صاحب مراد د اعلان کلمت الله مراد مراد دی اعلان کلمت الله مراد اوس کدا باندې سوال وکي چې ټیک دا او قاتلنا مزه اعلان کلمت الله والا دغه او قاتلنا جدا معنا ده او اقتل جدا معنا ده اقتل قتل عمر تبي او قاتلا ستوي لیکيږي جګړه تا دا صحیح ده ودې کې او فنست قران حکیم کې او فقتل المشرکین لا بدل راغلي جواب بدل تاو کوم قانون دا دی دلته فقتلوا انت قاتل حدیث کې راغلي نو یا با اخي او قاتلنا قتل اخر یا بدل قتل نه مقاتله اخر مقاتله معنا د درست کوم لفظونو په جګړه ده جګړه سره اعلان کلمت الله راځي بس نو یا ولدي د دې فقتلون او قاتل اخر یا د او قاتلنا مقاتله نو خبرې مذهب د فقتلون او مقاتله والا ولې دغه حدیث شرح د قران شرح د حدیث نه حدیث شرح د قران شرح د حدیث نه نو د فقتلون مرسجه شمولانا سے وایي د فقتلون مرسجه شو مقاتله شو او د مقاتله او د قتل څخه فرق دی قتل خدا چې مړ کوا او قاتله معنا څه جګړه وکړه نو جګړه کې بیا دا راځي چې دا یې علاقه پټه دي جګړه کې دا راځي چې دوی جزیه ورکړي او ستاسو د ستیره کلمې د حق قوماني په دې خبره ورسېږي نو حاصل د مسلې څه شو چې یو جواب دا چې دا محمول په ماقبل د نزول د جزیه مې دې کې څه تاریخ نشته دویم جواب څه شو چې هغه محمول په جزیه والا په اهل کتاب او دا د مشرکانو متعلق شو اهل کتابو نه جزیه والا خیر دی پرېږه د مشرک نه جزیه نه د دې آیت مطابق فقتل وجه با لیکن ما وی چې دا خبره جواب کمزور دی ولې کمزور دی ځکه چې رسول الله مبارک په خپل زمانه کې د مشرکین او د اهل کتابو نه علاوه د مشرکین او د حج او د مجوسیانو نه جزیه اخیستل نو کله جواب څه شو ادا چې په حدیث او په آیت کې څه مراد دي اعلان کلمت الله سمرات دي اعلان کلمت الله لکه حدیث کې او قاتل راغلی او قاتل معنا باندې څه کومه شابه دي جګړه کول اوس معنا دا تاسو په دې جګړه ولې معنا کې د صبر وکړاو دا او قاتل معنا څه شو شابه جګړه کول نو جګړه وسره وکړو جنگ خاتمه په سره دي جګړه په ټول باندې کې یو ځل په خاتمه راځي نو د جنگ خاتمه په سره دي یا وتا مړ کیه به ته مړ کی یا ورته هغه دا قومانه سو ته ویل کېږي اباله دستي ومانه ځان او تعالی دې کې بس ما معاف کا یا هغه و چې ما معاف کړی دې دا خبرې نو دلته چې مراد هغه جګړه چې وی استاد بالا دستي ومانه ځکه دلته کې راځي چې کلمه و یقیم الصلاه یؤتوا الزکات دا خبره پوښتنه نو مراد دې نه څه شو الا مقاتله اعلان کلمت الله سموي اعلان کلمت الله دا مراد شو کله باندې سوالو کې جنس کې په فقولو پر راغلي دي د دې قتل نو له اعلان اخلي ما جواب وکړ چې حدیث شرح د قران دا دغه مقاتله ده او د قانون حدیث آیت په مقاتله مراد شو نو مراد د اعلان کلمت الله دا یو شو
وين دلتك وبلا خبر راضي مولانا سے نو فإن تابوا فلي توبوا واستلوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم او دی منځو کو د زکات ورکړو بیا خلوا سبیلهم نو بیا لا خوشی کې ها بیا وتا مکوي دلته کې یو خبره ولې تاسو ذهن کې واچوي هغه دا چې امام احمد ابن حنبل د دې آیت نو درستو حدیث نه یو مفهوم غشتري ورانا هغه وایي چې تاسو مونږ کې نو فقتلوا مړی کې تاسو مونږ کې څه وکړي فقتلوا قرآن شریف کې فقتلوا دی مړی کې نادوی حکم د تارک الصلاة عمدن قتل دی حکم د تارک الصلاة عمدن یا عمدن من پریدی ونی گئی نو قتل دی اگر دا معنی بس اوس دلته کې بدل مکوي کې دغه رايمو په منځ کې اختلاف دی کوي امام احمد وایي چې قتل مونږ کې حکم قتل دی او اتصال قتل لا مرتد دی وایي من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر کوم سړي مونږ کې حکم قتل دی قتل خو څنګه قتل دی وایا اتصال مرتد دی خلل دی جدا دا مرتد دی وایي دلته وی فقتلوا مړی کوا من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او امام شافعی او امام مالک صاحب سوئی وی حکم د تارک الصلاة عمدن قتل دی محدن ردتنا دی حد لکه څوک چې زنا وکړي او دی محسنی او دی وجنی دی خو کافر نه دی او بیا وجنی یا قصاصا دی او سړی وجنی دا پلار یې وجنی دی او دی وجنی قصاصا نو دا خو مرتد نه دی حد چې قتل وکړي پر باندې پوه شوې احمد وایي حکم قتل دی په کوم بنیاد دا مرتد په وجه کې دی مرتد چې وایي او شافعي او مالک سره وایي د حکم قتل دی خو ردتن نه مرتد نه دی بلکې د حد دی لکه دا کوي کنه دسه دی حد لکه قصاص چې د پلار اخلي یا ځاني محسن چې وایي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک سره موږ وایو چې جیل کې واچوا یا توبه واسي مون شروع کیا جیل کې مرشي جیل کې واچوا یا توبه واسي امون شروع کی آیا په جیل کې مرشي ګور معال د امام ابو حنیفه قتل دا چې جیل کې مرشي بس مې پرېږه جیل څخه جون سختي ورکه سختي جیلیانو باندې په جیل کې کارونه هم کوي نو بس پروت دی پکې کې مرشي چې بارے پرې نو محال د امام سره د حکم قطع دی او احمد بن حنبل توایو یمن ترک الصلاة متعمدا فقد كفر د دې امرات دا نه دی چې د کفر حقيقي وکړو دې په حکم کفر ناشکری وکړه معنا لغویه یا فقط کفر عمل د کافرانو وکړه یا محمول په زجر او په تشدید باندې من ترک الصلاة فقد كفر زجر او تشدید لکه ما مخکې نه فإن عاد من شرب الخمر فاقتلوه فإن عاد من شرب الخمر فاجلدوه فدروا يومه او فإن عاد في الرابعة فاقتلوه سلورم لري خمر اسکل نو مړی کې نو یو امام په دې نه قائل دي سلورم نه پیتل جو سلورم دا پینزم ظلم شراب اس کی قتل نشتا نو بالاتفاق التکی فقتلوه دا سبا مانا دے بالاتفاق فقتلوه دا سبا مانا دے وہ ہے کنا زجر دے یا تشہر دے زجر دے مدلتکی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر دا زجر شو نو حاصل دا مسئلے دا شو کہ اگر ہم دا جواب کو یا فقط کفرا وزجر محمود یا مانا لوگوی نا شکریہ اکرا اللہ کو وجود در کر اور مسلمان پیدا کر ظالم پہ امن نکے یا عمل دا کافران کو مارا طرح بابا جی کی سودا اگر ہندو کڑے ویاد دی عمل دا کافران کو
فقد كفر یا کفر تنزدې شو او یا زجر او تشدید باندې محمود اوس مولانا صاحب هغه دې له نوازي چې واقام الصلاه ګور چې تاسو مونږ کړي وجنا تاسو مونږ کړي نو وجنا نو ما د توج الذل فقتلونا معنا د قتل نه دا مقاتله مراد ده فقتلوا آیت کی قتل دے وہ مراد کسی چیزی مولانا سے ہوا ہے مقاتلو سوچتا کنا بولا امرت ان اقاتل الناس اور مقاتلہ سے تو یو دل تک یا نام پر ماندے کو یو جدا مقاتلی نمو جگڑ آخر مقاتلہ دا جانبین ندا نتبم کے ابم کے قتل دا یو جانب دا یو لگی شبل ملکی قال يوم النوجني يوم بلاري بالبفل يوم بلاري بالبا قتل ويجي نو قتل کی یو کامیابی او بل ناکام شو په دنیا کې او په مقاتله کې آرام کوي تم کې نو چې آرام کوي تم کې هغه څه ویل کېږي جگہ وزه مثال درکو اسانه بشي درته حضرت سعد رضی الله عنه یودل په یو مسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لګ بار تاسو نو حضرت سعد رسول الله مبارک ته فرمایي اقتال یا سعد نظر کې قتال زمانہ جګړه کې دا نه ما وجنه اقتال یا وسه یا سعد قتال کې قتال نه مولا جګړه واخیستله یا بل ځکه ودا تدرکم وَإِذْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا نو اقتتلوا کتما آدھا مرک کے نو جدوار یو بل ملکی نو بیا جنگ صلح دا چاہا منس کے گئے جدوار یو بل ملکی نو صلح دا چاہا منس کے گئے او صلح نشی کوئی تا تو کوئی گئی پا خبرہ نو اقتتلوا سمانا آدھا جی جگڑوں کی یو بل سارا جگڑوں کی دکا صلح دا آغا چاہا منس کے گئے جی جمدی بھی نو چی ارگل دوارا ملشی اقتدارو دا مانا کی دوارا ملشی نو بیان جنگ بدا چاپا مینس کے گئے دا صلح بدا چاپا مینس کے گئے نو دینا دا معلوم شوا یدل تکی دا قاتلون ان اقاتل یا بل مثال بدا کم دا کم خلق چیغی ازان نکے منکرین دینا دی قبرن چیزت موک ازان نکو بس من خلقو ازان ندا سے منکر ندی چی ازان ثابت نرے اذان منو کو ضرورت ہی نہیں تھا خلق کو تقریب معلوم تھی پڑھنے پر نو دمو علماء نے کہ دا خلق وجه لنشي یو کس اذان نہ کئی او دا اذان قائل دی خو یہ اذان ته ضرورت ہے هغه زمانہ کې غړای نه یو سو غړای تا کړي په خپل راځي شي تر आवाज نه کاوه دا نه اذان نه منو او هغه جدا زمانہ نو دی وجه لنشي قتل نشي کولی سنت منکر دی لکه سنت عمل نہ کرے منکر نہ بلکہ سنت و عمل نہ کرے یا یو سړی خطنا یاد ہے یا خطنا بالکل زمانہ کی شریعت کے ثابت ہے وہ رحمت معشوم دردی کی مضمون نہ کرنا سنت و انکار نہ کی عمل پر سنت نہ کرے نو وجل نشے نا اصل کے اگر دو سیزنوں مانے دانوں تخصیص کرے نو آغا طرف چکم نوی لگولی دی ناغا خو لگیاری خلقا بواسی آغا چکم زور دی آغا مداوی آغا ملادور پورا ندی لگی دی نور رحمان وقتنا سمتعلو كده رفاية قال صحیح ادا ورکی زور سره زور جیب ہے نا کله یو د مونږه ساغلا پیسې له کله ولا یو نن دې کوي کله ورته دې کله یو دې کوي کله ورته دې په کلاس کې چې ولا شي بينك وبين الراد درويش محمد زمانه خدای ممنون راځي خلاصه ده
کلام سچوا چې کوم سړی خاتنه ملي دانه چې سنت المنکر دی عمل به نه کوي بازان عمل نه کوي دا وجل نشي البته بادشاہ جهاد وسره کوي شي بادشاہ سره کوي شي جهاد ورته جهاد کی پیدا سي جو نه کوي جهاد کی دا پیدا دی یا وردان جوړو ورې وای دا پیدا جهاد یا به سم برابر تمجیرونو کې بواچو یا بمړو شي قتال کې وګړي خبره قتل کې مسلمان مارک دی او دې کې څه دي یا به ونی سنجر کې بواچي یا مجلسو کې دا سنت عمل بشورو کې او یا وسکه یا بمړو شي نو دلته کې دا قسم وایو چې کوم سړی مون نه کوي نو جیل کې واچي یا به توبه واسي دی خپل مون شروع اګه توبه نه وستلا نو سپېره سړی د پاره خلک باندې متاثر وي دې نه دی ورته مې دوه نه کوم پرګه چې جیل کې مردا شي او مرشي نو عقیده توي وي اقام الصلاه ګور راغلي نو زما چې بالکل د اقام الصلاه راغلي د فقلو راغلي لیکن ما وی چې د فقلو نه سم راځي مولانا صاحب جګړه کاوه په دلیل د حدیث سره او ما د نص قرآن هم ذکر کړ اوس مولانا صاحب یو اسلامي راځي کوم چې ته دې کې راغلی چې اقام الصلاه تصویر باندې کړي نو وځي نو حکم دا تاریخ الصلاه قتل و دې کې آتو زکات تمامه نو باید چې کوم سړی زکات نه ورکړي ادا مړو کنه دا کدی نه ته جواب راکړې مخکې لومړی نه بدل وما هو جوابك فهو جواب زکات تاریخ الزکات نه اچا د دې کامرتا د دې مرتد دی او نه حد دی نه مرتد دی او نه حد دی لکه مالک او شافعي کې وایي حد نه دی ها یو قوم زکات نه ورکړي نو هغه سره بیا جهاد کول شي لکه امین پورې باندې نو د زکات نه وي هغه څو کسان چې هغه زکاتونه ټیکس ته پلان کړي اکثریت وي چې مخکې په بیت المال له زکات چې خلک غریبانه اوسې موږ په خپل میاس کې سره ویل شو او بیت المال نه ورکړو درست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جهاد سره نو ګورا تاریخ الزکات وجد تاسو مړی چې نشتا انا کې آیت کې دعا راغلي دي حدیث کې دعا راغلي دي نو ته جواب راکوه تاریخ الزکات مطلب ہے کہ قتال و سره کې جګړه و سره کې وجل نشي نو وایو چې تاریخ الصلاه هم د قحو باندې او کته صلات ورا خپلو ورکوا نو بیا زکات ورکی روایت چې تاریخ الزکات هم منګي جانا نو تاریخ الزکات کې د قتل قائل نه راکه جواب سوال جواب نو بیا قاتل فقتلونا واقاموا الصلاه وقتل او اتو زکات کې قتل نه عجیب خبره ده تاسو پوښښ په خبره نو کوم معنا چې تبعت زکات کې فقتلو کې نو اقا معنا د اقام الصلاه کې فقتلو کوم جګړه کې مراد ده او جګړه کې سره جګړه په سم منتج کېږي او سوایا جګړه په دې منتج کېږي چې مسلمان نو یا به توبه واسي دامن په شروع کې زکات ورکړي یا به جیل کې واچي او یا کې شي مړم شي بګي او چې کوم سړی کافری داغه جګړه په سخت میږي داغه جګړه په دوه ځینو ختمېږي یا به جزیه ومني یا به محکمه اوس خبره ورسېده کنه یا به جزیه ومني یا به محکمه د امام احمد او شافعي سے د استاد شاګردان شافعي سے استاد او احمد شاګرد یو د کې مباحثه را شافعي ورته وی ورته داسې مباحثه دي لکه د مناظرې شي یو بل نه مسائل ته پوښتنه تاسو حکم دې په حق دا تاریخ الصلاه عمدن دې وی مرتد دې وی دې او حکم یې قتل شو شافعي سے وجه دې پسند مسلمانۍ زو مسلمانۍ دې دې مرتد نو وی دې توبه بس هغه ورته وی چې دا خدا راځه خبره کوم چې مسلمان دی او به اوباز ومن نه دی وی مونږ ته شروع کی وی دا کافر مونږ نه خبرې څه پیدا لیکن احمد ابن حنبل چپ شو ته به دې څو ماشي تو ونه خو مسلمان خبرې کوم
چې مسلمان سړی دی او تارک الصلاة عمدا مونږ کې نو په توبه خو د مونږ شروع نشو په توبه خو د مؤمن شو خدای نه مؤمن دی په خمون دي شروع کی نو دا کافر ته مونږ کوم نه نسې کېږي او کافر دی مرتد دی دا خبره ورسېږي نو دا دې کې ضروري نو توبه نه مې کوی ولې فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم رضا مرجعوا باندې ګوره یوازې توبه ده شوه توبې سره د لمونځ او زکات ذکر مو کوو دا طاعات دي څه مطلب که یوازې دوی ایمان راوړي او لمونځ نه کوي او زکات نه ورکوي قتال ورسره کومه رضا مرجعوا باندې یوازې توبه وباسي مؤمن شي د کفر نه توبه وباسي او مونږ او زکات نه ورکوي نو بیا دا طاعات نه کوي نو قتال به ورسره کومه چې به مرجعوا باندې دا وصل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المستدي دا مستدي ذکر وي چې ما وراء النهر نقول وخراسان کومه مستدي کړي قال حدثنا ابو رفع الحرمي العمارة دا حرمي ورینو دغه دا حرم ته منسوب دی لکه دې کړي ابو رفع حرمي او ابن عمارة ونه ویلا خطا دی په تخفیف تمیم سره مولانا صاحب د ټولو صحاح راوي دي شعبه بن الحجاج تیر شوی د ټولو صحاح راوي دي او عن واقد بن محمد نوعي محدث دی واقد ابن محمد او د اجلو تابعینونه دي انا قلقی دا خطلانا چې محمد دی هذا خطلانا نقل کوي چې څوک دی محمد دی دا غنه نقل کوي محمد ابن زید دا محمد عبد الله بن عمر وسيدي محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر دا عبد الله بن عمر وسيدي خان دا عمر فاروق الوسيد بيدي اجل تابعين يحدثوا نزوي وقال تابعين ابيان في دخل نكنا دا محمد عبد الله بن عمر دا محمد بن زيد دا زيد بن ابن عمر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ما تحكم شبري ان اقاتل الناس لو قاتل زمانا من فواجبا بجنبهم خلق حتى يشهد ان لا اله الا الله جدي يا شهادت کی یا نبی علیہ السلام رسول منی او اقامت دمون لو ایتاء الزکات کی وہی ظاہر کہ خدا بنا جدا اعمال نہیں کرے پورے وہ درجات کو لیکن دا جنگ بلا فائدہ مونږ قرآن بل ځای کې ښودلې ده اور یو آیت ته بل آیت تفسیر وي بل ځای کې مونږ څه فائدہ ښودلې ده چا به تدبیر څوک نه چې که جزیه ورکړي نو یې پرېښودلی شي الله اکبر دلته کې یو حکم ذکر کړی بل ځای کې بل حکم ذکر کړی دی نو مونږ په دواړو عمل کوو ځکه ما ټوله مې ویلي وه نو بیا په هر عمل نه کېده ځکه چې یو سړی پړ کې بیا چې جزیه نه شي اخیستی دا معنا د فقتلو هغه معنا کوم چې ملک ما نو چې ملک نه بیا د جزیه سره ورته تعارض دی او قاتل د جزیه سره تعارض نشته دلته یو حکم ذکر کړه بل دستم حکم ذکر کړه بل ذکر کړه خبره نشته پیدا فعلوا ذلك جدا کار یو کو نو اسماء دي بچ کله ما نبی خپلې ویني بچوي او مالونه د په جهاد ډوړو مغه دي بچو الا بحق الاسلام مگر پادا مستقام منقطع کوا لكن بحق الاسلام څه کدي مسلمان شو او څه مرګ یو کو نو یا بیا به وجه قصاصا یا مسلمان شو او دې ځانیو او محسنو نو بیا راځي ورکوم یا مرتد شو نو بیا به وجه بحق الاسلام دا معنا وحسابهم على الله سره سوال کوي جمله مستانفه ده جب سوال کوي چې کچا دې را کلمه وي او بدل کې کافر بیا وي وحسابهم حساب باطنهم حساب قلوبهم على الله هغه ما سره تعلق نه زما ظاهر تا ګورم د باطن تعلق ما سره البته کچا داسې او عمل دې صادر شو ایمان نفس چې هغه علامه د کفر وا غیر مقترن بعلامه التکذیب د قرآن توهین یو کړه پیغمبر یو کو نو بیا وخت یو چې دا کافر او تاسو چې علامه د کفر فکری موجوده شوی نو حساب باطن حساب قلوبهم على الله به کوئی په خبره
तो देखिए सोच मेरा आदि होकर रसूल उमूर ईमान मुकम्मिलात द ईमान होता है ذکر کلمې پسې دویم نمبر ذکر کړ ثمرات د ایمان اقام الصلات او ایتاء الزکات دي نور پرې خو د دوی ذکر کړه مکملات دي دا دوی ذکر کړه ثمرات دي د ایمان نورت مرجع او باندې مراله او د امور د ایمان یو او براش مولانا صاحب مسائل مستنبطه ولا مسائل مستنبطه لري ترسو یو انسان مسلمان شوینی نو جهاد ده یو حکم دی دین حکم ایسا دی مولانا سے آیت کا معلومی گی کہ ترسو جزیہ نہیں ورکڑے نو جهاد بکوما دا دیدہ معلوم شو ده یو حکم معلوم کی دستکی بل حکم معلوم شو اس کا عروض نشتا او دویم دا قاتلن رسم قتال مراد دی جهاد نے مراد دی او دریم خبر اصلا اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ تلچی اشہد لفظ راہ کرا ندی کہ طول عقائد لا للا طول عقائد فکرہ ولی جتدا امن کہ اللہ یود شرک نہ لری یشہد و گواہی ورکی اللہ وجود دے امن اللہ وحدانیت دے امن اور اللہ طول صفات دے امن ولی کہ معبود پر حق اغذات بھی خالق وي قادر وي ټول صفات ته ومنه او چې محمد صلی الله علیه وسلم من حیث الرسول ومنه نو دا هغه پیغامات ته ومنه چې مرسل شو نو هغه فرشتي ته بیا ومنه او یوم الاخر ته بیا ومنه او اسرات ته بیا ومنه او جنت او نار مخلوقات دي ومنه هغه الله په قبر ته بیا ومنه دا پوریږي په خبره ځکه رسول دی ومنه من حیث البدن دی نه منه من حیث وجود دیو نہ مانا کوم حیثیت دیو مانا مرسل پدا رسول نے کہنا یادو ساتدا قانون یو یقول لا الہ الا اللہ اگے نبل دورات دے اگر پخلے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثواب ولکی یو یشهد دے کلمہ شہادت دے نو دے کہ رسول اللہ تصدیق بالعان بھائی تصدیق و قبول النفس بالعان بھائی وبالإقام ده فضیلت سے معلوم شو اہمیت ہو آیا اور ده زکاة اہمیت سے معلوم شو مکملات دی اور ده معلوم ہے جو کم سڑی مسلمانی تو جہاد منع کیا مال او دم محفوظات بلا معلوم شو الا بحق الاسلام مستثنى مفرغا الا بحق الاسلام سمطلب کہ مسلمان ہوئی او هغه د جنایات چې لکه قصاص شو زنا شو محسن وی مرتد شو به وجه نشي حسابهم علی الله نه معلومه شو چې په ظاهر ته ګورو تاسو چې علامه د کفر فکری متحقق حضرت اسامه ته نو یا الله شققت من قلبي یا الله شققت قلبه نو په ظاهر ته ګورو علامه غیر مختلفین کی معاملې په علامه د کفر مختلف شو بیا و د کافر وای او د ټول علامه د کفر نه معلومه شوی نو کو د کافر نشوي په ظاهر ته ګورو باطن کې الله پیش او دې پیشا دا ډېر مضبوط خبره معلومه شو حسابهم علی الله مضبوط خبره کہ وہ سبھی ظاہر کے بعد مسلمان کاری اور علامہ کفر نہیں متحققہ نظر پہ شکلہ نہ بس مسلمان ہوتا ہے وقبل مسلمانوں کی بعد ہم کو جنازہ بے کو مگر کرنے کی کافری ہو رہا ہے خلاص شوقہ بلا مولانا سے والبس شاہ من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنه التي نورثكموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وبه قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور احمد ابن یونس اصل کی
احمد ابن یونس جدے دا یونس ہی نہیں کرے احمد ابن عبداللہ ابن یونس سے او موسیٰ ابن اسماعیل دلتا منقریم ہوئی اور تبو ذکی مرتم ہے دا دوا کھٹولو صحاب استادان دی ابراہیم ابن سعد مخ کے تیر جو سعد ابن ابی وقاص او اجلہ تابعین انہوں ابن شهاب تابعی سعید ابن مسیب تابعی ورطلے تابعی او بلنا تابعی ضرور مشتا ابن ذکی براش عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل سؤال بشو ورقال كذا عمر ايات بريتهم باب من قال اغسل جئوي لان الايمان هو العمل مناسبت واضحه دي ایمان فکر آده او مخی سره مناسبت واضحه دي ولی مخی دا اعمال ذکر شو کہ اصوالات او زکاة مخکم دا اعمال ذکر شو کہ صلات او زکات دے لیکن مولانا سے دلتے اس سوال کی ڈبل سوال جدا ترجمہ الباب خود مخی ذکر کرے تا او تکرار شو ولی پا اول کے دنو ویلے چپ هو قول و فعل ولی ذکر دے ویلے اول کے ترجمہ الباب ربے ویلے بالکل کتاب الایمان پسی جب ربے ترجمہ الباب لگا ویلے دے ویلے وهو قول وفعل ويزيد وينقص نفعل نقول ما عمل غير لكن العمل اختياري بالفعل والعمل فرقنا بينما الاعمال بالنيات كبيره نفعل عمل يوشي شو كان هو العمل تيجي تفرق بعض الحضرات بينا وبالتلازم جانبين ونصابين التزام مطلب ایمان فعل یعنی عمل دلتوی عمل ایمان دا جواب میں دلے ٹھیک ہے حدیث نمتر معلوم ہے وترجمة الباب کی التم وهو قول وعمل هو ایمان تراجع مبتدا او عمل خبر دلتم ایمان مبتدا او عمل خبر حدیث نمتر معلوم ہے منتا خبر تلازم جانبين ونري هل توي ايمان عمل هل توي عمل ايمان هل توي ايمان عمل حديث معلومين كي عمل ده ايمان حديث وترجمة الباب يوشي دبرت يقول خبر قال الامام البخاري ترجمة الباب مكرر غرض بجدين من التكرار غرض بجدين من التكرار نوايا انت رد مرجع او بعد الاستاذ وجاء او أنت مسألة زيادة او نقصان وا کہ ایمان قول و فعل و افعال کی زیادتی رہی ایمان کی زیادتی رہی فعل جز شو الترت مرجعه او فعل تے ایمان جز رہی نماویلو کی اجزاء کی زیادتی رہی مفعول کی زیادتی رہی نچے فعل کے افعال کی زیادتی رہی نو ایمان کی رہی التدا خرج وهو يزيد وينقص ويفسد دلتے رد وجهمية وباندلي وجالي وجهمية جهمية سوي أغيوي كي إيمان معرفة سوي أو معرفة غير اختياري معرفة سوي هذا تزيد تو قتل قد تزيد نو أو تزيد قتل أو معرفة تزيد غير اختياري هذا تيوما تياداسر قتل أو ناكا نتادل تكي أفكار لذا غیر اختیاری نظر نو معرفت سے بھی مولانا سے غیر اختیاری او دا عمل مانا غیر دماغی کڑے ہو گیا جو عمل سے بھی لکھی گئی اختیاری ہوتا ایمان کسبی اختیاری دے غیر اختیاری نہ دے او تخبل طعام کے غلبت اضعاف کے او غلبت قبول النفس کے اول بمعرفت تیرا شی تو اختیاری نہیں کہ غیر اختیاری معرفت تیرا غذا تو پہ اختیار ہو کہ غیر اختیار اگر نفس پر اذعان کے و تصدیق بکے و قبول النفس بکے مدارت بچاشو وجہنیاں ارد مرجعو وهو قول وفعل فعل جز دے اور جو کی زیادتی کمی رہی ایمان کی زیادتی کمی رہی جدید ینقصوئے ویلے او دارت شو پچا جہمیہ کہ اغیوی ایمان معرفت نو معرفت غیر اختیار ایمان تصویر ہے
غیر اختیاری خونی را بتکسب کے تصدیق بکے اذعان بکے نقول ٹھیک ہے کہ ترجمہ الباب مقرر شوا و غرض جدا شو و چه غرض جدا شری تا تکرار نوائیو لقول اللہ تبارک و تعالی اور غرض معلوم شو مناسبت کتاب الایمان سلام شو مخدر مناسبت شو مخدر اعمال و ذکر و دلتکیم اور رضا پجہمی اور غرض سلیمان بخاری رحمت اللہ علیہ لقول الله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي لا جنة التي أورثتموها أعطيتموها جتافر ذلك بما كنتم تعملون وأغسس جتاسو كما عملكو دلت عمل دقلب إيمان تمراد دے عمل دقلب تمراد دے وایا ایمان تمراد دے دکا جنت پر ایمان ملاوے گی کہ ایمان نے انہیں ایک عمل کے جنت نہ ملاوے گی بما کنتم تعملون مراد جنت سے جو ہوا ہے اشارہ سے ایمان شو کیا لگا پڑی گئے کنا ایمان جو ایمان فضے عمل رو ذکر اللہ عمل مراد جنت ایمان شو اطلاق عمل پر ایمان باندھے کو شو او عمل اختیاری معلومی کی دا چی ایمان اختیاری دے معرفت نہ دے معرفت غیر اختیاری بھی خلاص جو ہوا ودلتا کی سوالو کا کہ بما کانو بید سبب شوا نفتا اولگی دلتی دا صلیق با دا ایمان پا وجہ جنت دا دی حالانکہ جنت خدا اللہ پا فضل ثواب وعد جنت پا عمل لن جنت پا جارے مولانا سے ہو دا اللہ پا فضل نمو بایو کہ دا اللہ فضل بالکل زمانم و دا ایمان سبب مفضیہ دے ایمان سبب مفضیہ دے مطلب جی ایمان اللہ فضل کم دے کہ فیصلہ کرے دا فیصلہ کرے جی ایمان نہیں فضل جنت فضل نہ ہو جی ایمان نہیں کنو شرکی فیصلہ کرے دا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی فیصلہ کرے دا نو فضل کئی ادھر فیصلہ کوئی ملا پوچھے کہ خدای فضل وشو نبی آبا حج جلال سمجھے خدای فضل نہیں سر ولار شام زیم خدای فضل کڑے دی ظالمان مالی در کڑے سمانی در کڑے کوئی بابا نو خدای پتا فضل لگئی نو باقی نبوت تو اب تقبل ارادہ کے مکلف ہے نو الحاصل اذا او یا بھی بدا ملابست تبارکم دا سبب تبارکم دا سبا کم وتلك الجنة التي أورثتموها جتعلتها فيتموها بما فأغسس جتعت وعملكم وسبب موعي فأغسس بيدا ملابستا عملنا مرد إيمان دي أو يا بيدا سبب ندا عمل سبب مفضية دي عمل كم يو سبب دي مفضي دي أو حقيقي دخول دا جنة أرى الله بفضل ولا الله بكرم دي وقال عدة من أهل العلم يوشمير أهل العلم ولي قول كسوي وربك لنسألنهم أجمعين من بسوال قول ذي خلقنا أجمعين يقولون عما كانوا يعملون ذات العمل نسمرات عدة من أهل العلم وي يعني قول لا إله إلا الله وذا قولنا ذا قول أقلم نقلنا ذا قولنا كم يقول أقلما ذا قول أقلم شهادته اور ورتنی مراد شهادت مراد در عملنا مراد عدة من أهل العلم سوف غفتري شهادت غفتري ورد إيمان مراد إطلاق وعمل ذكر العمل مراد إيمان وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون ناكد تسلق للأخرى فليؤمن مؤمنون فذا إيمان نے تعبیر فريده ورسولك فعملك کتبه دیدیو کہ قول لا الہ الا اللہ دے قول کو ایمان نہ دے مارا تصور جدا قول لکم قول مراد دے قلبی سمجھ ہوئے قلبی چی شہادت دے مراد دے ایمان ردر والدے نو کہ اللہ فرد عمل دے کرو قول مراد دے ایمان دے نو پتہ ہو لے کہ ایمان عمل دے او عمل اختیاری بھی او معرفت غیر اختیاری بھی خود رومین استلق لرشا پولیستمو حالا فضل اللہ رو پولیستنا معلومے گی کہ تاسو حقدار ہے دا ایمان پا وجہ تاسو تے حقدار لکا وارث چی دا طریقے کی دا لار دا نکا پا طریقے کی حقدار
مقدار دیکھیں اشارہ دا پورا زبردست فدرہ گئی پورا دا یو بین سبب یو پولیس دنوا ایمان دل خامخا بدل جانا ایمان تینگ بولی سا کدور اعمالی دو پورے ولی بشی او کدور اعمالی ترک منکرات ولی دو پولی سا نبی بے خامخا بدل وربك لا نسألنهم أجمعين كل قلب نبت تقوز كيغي حق أنبياء ونبت تقوز كيغي پیغمبران نبت تقوز كيغي أغي نبت تقوز دا كيغي دا أمت متعلق بتقوز كيغي جواهر دا أمت مستجل بڑھو ایمان دلوانی روڑو کنا أغي نبت تقوز كيغي دخلاص شو خبرا ندا عرابيان ممبيلي دي نسوان بلا عليه السلام نسوه إلى أي العمل قبضا كما من أفضل أو خير يوم كذي وقال الإيمان بالله ورسوله وده عمل وجواب في إيمان هو نما لبيذ إيمان عمل ده مناسبة شقا عمل جواب كيسر أولا ويا إيمان سجيشو أو موجه أو إيمان معرفة لها جهمية إيمان سجيشو معرفة معرفت غیر اختیاری ویدتا کہ عمل اختیاری دے تاکہ جواب کی ایمان روڑ قیل ماذا اے ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور نسوالك اذا ولد انت تقول کی اي عمل افضل بالجواب ورکے لگے یاد لے کے نا دبل ورکے ما سے جواب دیتا کرے میرا اختلاف دا اجبو بنا دے پہ اختلاف دا احوال الصائلين والمخاطبين یا اختلاف دا ازملو بنا دے پہ اختلاف دا احوال دا زمانے یا اختلاف دا عجبو بنا دے پہ اختلاف دا چاہ دا شعور دا متکلم یا دا اضافی دا تفضل دے کوئی گئے ندر تکی گورا جہاد ورپسے او درم نمبر کے حج مغرور راوڑے دے باہر کے خود براشو مسائل مستنبت اولا یو دا چی ایمان دا عمل پنجاب کی جنو ایمان اختیاری دے ایمان اختیاری دے نورت رائے کو جہمیہ و باندے دویم سچیدے دویم دادے ایمان اختیاری کی نورت رائے کو جہمیہ و باندے بلد جہاد او دا حج منطم اہمیت معلوم شو مناسبت دباب سرواز حدیث والی دا جہاد او دا حج مبرورہ کی وقت تفصیل کو مقام دلتے فریدوا دلتا دمنا ہوا آیا لا رفس ولا فسوق ولا جدال فيه دمر پٹینے ہوا آیا تو کہ خبرکم مانا لغوی دا حج و دا زکاة و صلاة و استراج و تفاصیل آماتی مبرور پٹے مندی ہوا لا رفس ولا فسوق ولا جدال فيه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فيه نور خبر و پکی رسول جاؤ اور بسی جمعانا سے باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام قابل قوم من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام الآية. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه وعدت ولمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أبي الزهري عن الزهري. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام بالخوف من الأثار. مولانا سے دلتا کی مناسبت کتاب ایمان طرف واضح ہے لکہ امام بخاری پر الاسلام و ایمان یو شیر ہے دارو بولے ہر دے وائفا مناسبت کتاب ایمان سرا واضح ہے إذ عنده الإسلام والإيمان شيء واحد
او مخکې سره څه مناسبت دی نو بالکل واضح دی. هغه دا دی چې مخکې هم دا خبره وکړه چې په عمل باندې اطلاق د چا وکړو؟ د ایمان او اسلام. د ایمان او اسلام دا ایمان ورته وایي او دلته کې به دا وایي د اسلام او ایمان یو شی دی. چې عمل ته د ایمان وایي نو عمل ته اسلام وایي شي. عمل اطلاق د ایمان وکړو هلته یا به کنه یا بلکې د عمل نه ایمان واغشته. د عمل نه مراد ایمان واغشته. نو وایي چې ایمان او اسلام یو شی دی. د عمل نه د ایمان اخلي نو اسلام ته شي. او غرض اوس معلوم کمال ناس غرض اتفادا وما بین د نصوصو کې تعارض راغلی دا اتفادا. لکه زه به درته مثال درکړم. یو ځای کې راځي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. پته ولګي چې اسلام او ایمان د یو بل نه جدا جدا شي. ځان د مسلمانانو وایي او مؤمنین وایي یو دا شو. دویم بل ځای کې راځي چې دواړه یو شي. لکه ان الدین عند الله اسلام. دین ایمان هم دی او اسلام شو. او بل ځای راځي چې فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وبه مؤمن وبه مسلم. یو دی وایي چې اسلام او ایمان جدا جدا شی دی او بل دی وایي یو شی دی. د دې نصوص تعارض به دفع کړي. څنګه دفع کوو؟ په دې شان سره چې موږ اسلام دوه قسمه دی. یو صوري دی او حقیقي دی. اسلام کې صوري څه ته وایي؟ ظاهر کې اسلام یو په زړه کې دی او حقیقي هغه ته وایي چې په زړه کې دی. د ظاهر سره سره په زړه کې دی. نو چې کوم دی راځي چې اسلام او ایمان د یو بل مغایر دی. قالت الاعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. نو د دې نه کوم یو اسلام مراد صوري بخوري شته او په کې نشته. او چې کوم دی ان الدین عند الله الاسلام یا قبل آیت مثال من درکا هلته د اسلام د اسلام حقیقي مراد ذکر کیږي. یا د دې خبره یو اسلام صوري دی او منافق هم شته. یو اسلام حقیقي دی لکه زموږ چې دا په دغه شو ما بین نه سره ما تاسو ته ویلو چې تاسو یې دغه اسلام او ایمان کې څه نسبت دي دا ویلو. بیا مې ویلو اسلام او ایمان په یو بل اطلاق کېږي. ما څه ویلو چې د اسلام نه مراد هغه د راځي تیار باطنی اخلي یو شی په ایمان اسلام او کله اسلام نه ظاهري اخلي بیا مغایب ویږي. محمد دانګي ایمان هم دوه کا د ایمان نه مراد سره به قیاد باطنی اخلي او د اسلام نه قیاد ظاهري ته بیا جدا جدا دي. او کله ایمان اسلام نه قیاد ظاهري باطنی دواړه اخلي یو شی هغه د توحید. دویم رد کئی پا مرجعہ و ماندی رد پچا کئی پا مرجعہ اسنگا عقیدکا مرجعہ صرف عقیدی اعتبار کی تصدیق اعمال لنوی او دلتوی کی اسلام حقیقی لیتوی چی بدلکی بھی و بظاہر کی تصدیق قلبی بھی و اعمالم بھی. تصدیق قلبی بھی اعمالم بھی. رد پا مرجعہ و رادی اترا شاہ بابون اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه اسلام فحقيقه ناقض جلال كذا ولا ينفع بالاخره. اشتغلنا اذا لم يكن الاسلام على الحق لجدا معنى لجدا تقتل ما تقتل جدا غير لجدا. اذا لم يكن جنب الاسلام فحقيقه يعني ظاهر کی بھی کہنا منافق صورتن بصورتن وقلی بفضل کنی ولا ينفع بالاخره. اور دوسرے وهو مغاير للإيمان وكان في على الاستسلام ناجد ذكر الاستسلام معنى انقياد ظاهري لك منافق يا قوم قتلنا يريد قبل كلمه بدل كلمه خدا سچے شو خدا ينفع في الآخرة يا مغاير للإيمان بقوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
ظاهري اسلام ته انقياد بدل کې نشتا ولا شو وذا اعراب مؤمنين وكذا منافقين مبعد حضرات وذا منافقين دا باندې ځان او څو کوینا مؤمنين بدل کې لا ایمان پورا راسخ نو د دوه سره ودلوبي مؤمنين او لا بدل کې اسلام پورا راسخ نو وی آمن ایمان مشتبه لم تؤمن ایمان نشته ایمان نه فکر او اسلام ثابت تو معلومی گیرا چې مخایر دي ولته د اسلام نه استسلام مراد شو انقياد ظاهري یا قتل د یاره د وجه چې مسلمانان حمله کوي نو په خپل باندې اسلام او ایمان لا کچره ضرورت نه دي پوښتنه و اذا كان على الحقيقه او بچرته اسلام په حقیقت شکان کې د ویره اسلام تراځي کا حقیقت سره چې په خپلین به او په ځړه کوي یا په خپلین به او ولو ځړه یو بل سره جدا ني وهو على قول عز وجل فدي بنا دي ان الدين عند الله الاسلام او دین مراد امام بخاری ایمان غیب ترشیوی لګا دا پریس دین ایمان یو شی ایمان په دې نسبت او د وی تصدیق دی او دین په دې نسبت او د وی کې او جزا دی نو عند الله الاسلام اسلام داخل په ولته د اسلام نه حقيقي مراد دی د مراد دی حقيقي اسلام کې انقياد ظاهري باطني دواړه دی او دا عیني ایمان دی خلاص کما نو ګور تاسو مو په من کې تعارض ختم کو وسنګ جو چې د اسلام او د ایمان تغایر راځي نو کوم اسلام باندې سوري اسلام ظاهري دلنا او چې کوم دی یو شی نو کوم اسلام باندې حقيقي د درو د پریږوارو اوس حدیث راځه ابو اليمان حکم من ابي بار باندې کې تفسیر او امام بخاري شیخ د ټول شیخ او شعيب بن شعيب بن ابي حمزه د ټول شیخ دی زهري کې د تابعي دی عامر بن سعد بن ابي وقاص مشهور تابعي دی د پلان نقل کې سعد بن ابي وقاص دی اول من رمى بسهم في سبيل الله یاد دې کنه اثر یې دی او د دې مناقب کې خدای دې پرې دا برتلل نه ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعطى وكرهتا مالا بك مقدر کا کو مخلوط متعدد اعطى مالا رهتا مال ورته وړاله وسعد جالس دازان غائب فرست لکه قال ابو سعد غائب فرست کای دل انسان غائب فرست وکړه جدا سی وی چې انا جالس ځان غائب فرست وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لنا هذه رجل سلم دي بل جعيل ابن سراقة زمري ذات سينور جعيل ابن سراقة زمري فتوات سارة بنو زمرا يقوم دي بنو زمرا أغيث منسول دي إبريمو ووجد رجل أعجب دخل بنو ماتا ما دغير خواهو سعد ولي دوس التفات غياب نرى التكلم دا مختصر ماني كده لي كده مخکدار غائب فرست وسعد جالس انا ونبي او قلت الي لفظ راضي انا وجي الى سعد سعد التفات في غيابنا تكلم دا مختصر ماني كده لي التفات غيابنا تكلم تشو دا صلي اعجب دخل فرماتا اعجب اصل کے نتولی کا اعجب عقیدہ کے و ایمان کے عجب بشکل کے نا عجب پر حسن کے نا عجب پر ایمان کے عجب دخل کو نمانا فقلت ما هو یا رسول اللہ او کتاب الزکاة کے براشی دا حدیثا التسلی فقلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسارته والفاظ دم پٹ میں وتم پٹ زکا لاسنا پیغمبر مبارک شریف بات خبروں کی خبرش خبروں کی خبرش پٹ فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته پٹ میں وتم ما يا رسول الله ما لك عن فلان ما لك اعرضت عن فلان هذه جعلنا دي ولي اعراض وسكي اعراض وترك مالك اسے اعراض نہ کیا کہ سلام ہو جواب ہو ها وترك مالك مال ورور نہ کا ولي دي اعراض والله زمان قسم بالله اني لا اراه اني لا اظنه مؤمنا قال زمان يذيك يوم طويل وا میرا اورا کی مجبور راشي په معنا د ځوان راځي غیر تبعی دا دې اوس دا پیدا یاد سات مولانا وباب دا حدیث په ذکر ده اورا یورا تورا راشي مجهول نو په معنا د ځوان باندې
ولې په معنا د دوی ماته وره ماته پورا پورا معنا څه ماته خود لیکي داس ضرورت مې واقع کی چې ماته ضرورت واقع کیږي نو ځان شو کنه او کنه کاروي د آرام وبیا دیوینه دا پورا صيغه د مجهول کې استعمال شو ماته داسې واقع کیږي ماته داسې خود لیکي ماته داسې خود لیکي یعنی یقین سره نه ما نو د یقین مقابله کې بیا ځواني نو یاد ساته چې کوم دې اورا مجبور راشي اذن معلوم وي اني لا اذن ما تدا خبره خود لیکي دا خبره زوینا دا یقیني شو ارام زوینا یقیني شو اورا مانس شابه چې وینم نه حضرت ادا سے خود لیکي ما دلته واقع کولی شي نو د دې معنا بسوي اذن زبومان کو په دې سړي اورا مجبور کیا ساتا بس اذنه هو زبومان قوم بدي سريد المؤمن فقال كفر ما عليه السلام او مسلما او قال ترديد شو سمعنا تظنه مؤمنا او مسلم تظنه آية تفكمان کے ولد المؤمن اكذا مسلم پٹھیرا مان پٹھوے نام پٹھوے تظنه مؤمنا او مسلما داس مناسبت دباب شو چې مسلم او مؤمن یو بل جدا شو ګمان د مؤمن کې او د مسلم هغه کوئی نه کړه چې مسلم په او سره جدا کا حق تردید راو د شک راو تردید نو پتا ولګی چې مسلم جدا دی مؤمن جدا دلته به مسلم نه کوم معنا او غلوا یو سره سوري الله اکبر دوه نه سوري استسلام ظاهر وسکت قلیلا لمن جب شمیره چې واقع کیدی شي پیغمبر د کمان نه ورکړي جدا ظاهري مسلمان دی او باطنی نه دی کړه نه ثم غلبني كما غلب وما أغسل أعلم منه جماعة معلومة إذا خصوصا مسلمان مؤمن دي ما الذي أغى إيمان جماعة معلومة فقلت لما قالت دوباره من عود أخوة لما قاليتا فقلت بيان دي في تفسيري أنا وقلت ما بيانك ما سوي ما لك أعرض عن فلان والله إني لأظنه مؤمنا ما توحقني مؤمن كاركي وقال فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتظنه مؤمنا أو مسلما يعني ظاهري منقاد دي ولا مسلم فرق راغي المؤمن سرا وسكت قليلا ثم غلبني ما الذي أغسل فقلت الذي أعلم منه فعدت لمقالة تريد لم يعود بقول مقالتها وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتظنه مؤمنا أو مسلما او شکی او تردید دپار او معلومی کی دا چی ایمان اسلام جدا دے اسلام ظاہری انقیاد نمدلتا ثم قال بے او فرمالی اصحابو انی لأعطي الرجل دورتم یو رجل لا وغیره احب الی منه او غیر دا محبوب بما تلدنا ما تلورا ساعت من بدی وجہ دے جوعیل من بدی وجہ نلے ورکا جلی ایمان کمزور ہے دا مضبوط ایمان دے کنا پیغمبر مبارک په مالونه مؤلفه القلوب دا ورکول دا مؤلفه القلوب اقسام براشي پینځه بلکې واقصا دا په ترمذی کې درته ہے چې کوم بکشه مسلمان هغه له ایمان ورکول له ایمان نه ورکاو چې کمان نه ورکوم ازنا چې واپس کو پر دلال شي دوه کې پریوته دي امان به ورکول نه پاره چې ایمان په وجه بول چې راته چې مسلمانې ورته دي ولې مال ملائم ورور ودا مسلمانانو سره ناستي قرآن وګوري معجزات وګوري نو خدای پاک یې سوچه مسلمان وځي چې د نور خلکو له چاره معلومه ورکړ ودې چې تاسو نه چې هغه مؤمنینو او دا جوعیل مسلم دی بلکې په دې کوم جهات نه ولا ورکړ شاوځي چې هغه باندې لريږم چې واپس کو دغه دوه ته لاړ نشي إني لأعطي الرجل والقوم يوم رجل الجنس مهندي غير هذا الرجل جعلنا وركم محبوب لما من هدارا وقال هنا خشيت لأعطي دليل دولي وركما خشيت فدير أن يكبه الله يكبه الله تعالى تنافعورك أو يكبه قرنا في غرزة ولا سمعنا تزل السلالة ولغرزة ليكبه كيوم ترتبه عموما مجرد باب شيء لازمي او چې متعدیه کینو او چې باب افعال ته واره څه شي دی لکه
متعدي هذا اللي كان ده عموما كم لك علم يعلم مجرد لازمه او اعلم كما بيفعل سجي جزء متعدد كرما يكون لازمه اكرمت متعدد عموما فرق مجرد ولا متعدي ده لازم ولا متعدي بس سره اشاره مجرد وي دا بسوي لازمي وي او چې مزید دیوار ایسا بشي متعدد ودا علاوه لري دلته کې جواب فعال لازمي دي او چې مجرد دیوار نه متعدد دي كب يكب متعدد ان يكبه هو متعدد او اكب يكب باب فعال دا لازمي دي yang kepergian Muhammad Zinajun dan mujarad muta'addid yakuffahu atau bif'al tajawara sama syarika lazimi basi akabba zaidun muta'addid ni akabba zaidun zaid forma ke periwata yukifku forma ke periwudi zaidun atau mujarad ke nanti muta'addid هذا بيجي بخما وده بعد بابو النبي ده سي لا لا ده نبي وصبر شو معنا سبب ولا لا يوم خبركم ويا وسمعت يدي ده جعل لم يوفق تما محبوب له چاله چې مور کل پدې لريګم د دوه روز مسلمانان چې واپس کو پر دلال شي او په دې دوزخ کې ورغلي رواه يونس وصالح ومعمر وابن اخي الزهري عن الزهري دا ټول شعيب متابعين دي مخي في الممان داو كجي شعيب متفرد دي بري حديث كيو غير رمضي نبيه ولا تتبعك ولا تتبعك اعتبار ولي مرگری ولا پیدا کرد شعیب سوک مرگری شو یو یونس دے یو صالح دے یو معمر دے یو دا زهری وباره دے سلو دا زهری نقل کئی شعیب متابع شو دا سلو ورن متابعین شو او شرکت پشیخ کراغی جی زهری دے زهری نفس بیا عامر دا عامر نفس سعد ابن ابی وقاس دے دیتا متابعات تامنا ہوئی دے جراشوا اس سے کراش مسائل مستمتا و باسا یو خدا شو چې کله به رسول الله مبارک مان ورکاو چاله به ورکاو چاله به نه ورکاو چاله به مان ورکاو چاله به نه ورکاو دغه مختلف حکمتونه دي کله دا چې خلکو لا ورکړي دې اورل دور مسلمانان د اسلامي خبيش مولا په ټولو او سم سوچ مسلمان نه او کله دا چې فقراء لا ورکړي ماندار نه هذه مختلف حالات يو خدا شوا يعني بادشاہ نے اختیار سے چاله مال ورکړي او چاله نه مقابله وزیرانو او د خلکو د مدرسو له پیسې ورکړي چاله به ورکول چاله نه نو خلکو به اعتراض ودا ظالم دي ظلم ما وي متقان ظالم متمو ہے بیچاره د دنیا په اولاد چې ورکړي بیا ظلم شي او کله دنیا په لارښت دي مطلب احتیاط دې چاله ورکړي چاله دغه سبب نو بادشاہ له اختیار نه چاله ورکړي چاله نه ورکړي ما درې دې سماجو مشوا درې دې دا معلومه شو چې اتفاق په کلام کې دا غیاب من اتفاق نه الیه تکلم دا په کلام کې اتفاق دا نه مشو او سلورم خبره سره سلورم د چا متعلق جستاس سوچ راشي نو بادشاہ ته پټوي شي دا سات پاسه ده او حضور پاک ته پټوي کتاب الزکات کې دا سارا ټول باندې ویش لکه دلته کې معتمد صاحب تقسیم کوي او دا هغه چاله ورکول چې ممتاز او جیدان او هغه انعامونه تقسیم او یو کس چې جیدان تاسو معلوم دی غیوانه هغه په دې چې ورته تاولم دی او پاسه دی چې دا یو په دې کې پرې کوم دا په دې جیدان نو تمام څه کوي جو هو یې مشو او یا به وي چې معلومه کم دي معلومه ځلې انعامونه کم دي نو ما چې جیدان کې کوم نه نمبر واغې لور کړ او د باقي له بیا ته تراله ورو دا هم مثال دی پټ ویش وإني لأراه مؤمنا
والله يوم خبر رانا چې په غالب ځوان قسم خوړی شي وجا قسم خوړی شي په مزنون په غالب ځوان پیغمبر مبارک سے منکر مونه دی بیا وته کاږه دا خبره تاکید لپاره قسم خوړل ذاته بل معلومه شو دا یو خبره توثیق او تاکید لپاره قسم خوړل ذاته معلومه شو او په امر مزنون غالب ځوان چې وته وي بالکل قسم یمین نه خوري ما دا یو سړی ولید چې زید یو خطا شو دې زید نو او دا قسم خورم په خپل غالب باندې کې ګناه نشته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي یہ یمین لغو وایي په امر مزنون او غالب ځوان قسم خوړل دا ثابت شو او قسم د تاکید لپاره معلوم شو وقال او مسلما دې نه معلومه شو یو ضروري خبره دې معلومه ده مولانا ورکړه دا پیغمبر په مخ کې با د بابا باطن شي په خفي شي قسمونه پیغمبر ناس دې وضاحت راغی تاسو باندې وی الله رسول تاسو دې ولې مال ورنه بس نور باندې ونه وی والله اذا اراه مؤمن دا ودی د پیغمبر په مخ کې با په یو امر خفي قسم نه خوري ولې پیغمبر باندې وضاحت کوي ما ته ګورم لکه رسول الله مبارک مخ کې عائشہ صدیقہ وایي یو ماشوم مړ شو عائشہ وی رسول من عصافیر الجنه جنت چنچانه د مرده رسول الله مبارک ورته اوسه ویتا ده وګوره خبره ټیک ودا عائشہ لکه چې ماشومانو کې بده کلام کوم ذراری المؤمنین کې ما کوم ذراری الکفار کې ما کوم چې پټه مانه کتاب العلم کې بده بخاری راځي خبره ټیک ده لیکن د پیغمبر په مخ کې دی او غیب او پسیس قسم څخه د پیغمبر په مخ کې په غیبات او قسم نه خوري دا ایمان په پټ شي نه ورته نو ځکه پیغمبر مبارک او مسلمان دا څه پته دی دا خبره ده دا ور ظاهر نه خبره نو مسلمان راوایا یلګا په دې نقطه ورسېدل د پیغمبر په مخ کې په غیبات او په خفیات او قسم نه بس اظن وایا قسم باندې خوري کله والله نه ویل نو بیا هم خبره ټیک و اظن ګمان کوم والله وایي د غیبات او قسم د پیغمبر مخ کې خوري تاسو په شی باندې تاسو باندې یو راکوټ طالب راشي او د بخاری او حدیث او استاد مخکې حدیث وضاحت کیدان او تعالی لیکل ماشوم علیکی او د راځي استاد مخکې حدیث او یا یو قمیص غیر افراد یو د مولا په مخکې حدیث او شی ده هغه خلک خپل ولینه وي په کې خپل او د پیغمبر مخکې د غیبات او قسمونه خوري ځکه او مسلمانانو وي چې تاسو کوم شی ظاهر ښکاری اوایا باطن څه خبره دا یو ډېر ضروري نقطه شوه درې ځله یو مقاله کول درې ځله تپوس کول دا هم ثابت شو تسلیث درې ځله تپوس کول درې ځله یو خبره ذکر کول دا معلومه شو او بل څه معلومه شوه بل دا چې پیغمبر مبارک کله کله تعریف باندې کله معلومه کوي دا کفر نه بچي او دوزخ نه بچي کله 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 نور وجوهات دي استاد سلیسو کو دا جوعیل دا مسلم دی او کله ظاهری مسلم دی او حقیقی دی نو بعض حضرات وی ظاهری دی لکه ساعت مومن وی نو حضور پاک مسلم ہوئے بعض حضرات وی دی سو شابا ظاهری مسلم ہو رہا ہے کہ اسلام ظاهری حقیقی نو پکے ذکر مؤمنان بالمقابله کې او مسلمان راجح دا د حقیقي مسلم دا حقیقي د کمعین ایمان دی ولې رسول جمله اورا او غیره احب الی منه غیره یعنی چې چاله مور کړل
نو دا خلق ظاهری مسلمانان دی یسو میں پریخو چی جوڑیل دی دا حقیقی مسلمان او کتوی حل دی او مسلم ہوئی نو دے پسا عقرت کاؤ چی پا مغیبات و نما پا پدید باندے قسمون مفرا دا سے چولا کچی معشوم را پاس جو دخل استاد و مقر حدیث تشریح پا مغیبات و نما پدید قسمون مفرا و ذکر اغلب فتوی و دا دی مسائل مستمتا معلوم شو او دا معلومات وجدت در مسلمین او مسلمان کے اسلامی سوری وحشتری شو دا غیر ایمان نکو بس بدی به اتفاق رد رائی با مرجع او ها کجا رد رائی مرجع او یہ تاسو آئے اعمال پیدا نہ ورکے اعمال و سرنی اسلامی سوری لے والے اعمال و سرنی سے یہ جو آیا اعمال سور کہ ایمان و سرنی صرف عملی نہ منافق تھے اعمال نہیں صرف ایمان بھی نو بیا مولانا سے بیا مفتی بس